بسم الله الرحمن الرحيم لبيك الله يا لبيك يا لا شريك يا لبيك يا مفعول يا نعمة يا رحمة يا شريك لك لبيك الله يا لبيك يا لا شريك يا لبيك يا مفعول يا نعمة يا رحمة يا شريك لك لبيك الله يا لبيك يا لا شريك يا لبيك يا مفعول يا نعمة يا رحمة يا شريك لك لبيك الله يا لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك وزارت مذہبی امور آپ کو سفر حج کی مبارکباد پیش کرتی ہے اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حج مقبول فرمائے۔ جب آپ حجاز مقدس کے سفر کی پہلی منزل جدہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے تو جہاز سے اتر کر آپ مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے ایک بڑے ہال میں پہنچیں گے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے سعودی حکام آپ کو قدم بقدم رہنمائی دیں گے۔ یہاں ہی آپ کو اپنا سامان ملے گا جو آپ کی آمد کے ساتھ ہی کنویئر بیلٹ کے ذریعے اس ہال کے بیرونی حصے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اپنا سامان وصول کرنے کے بعد آپ کو سعودی کسٹمز کے عملے سے واسطہ پڑے گا۔ یہاں کافی وقت صرف ہوتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ کئی گھنٹے بھی صرف ہو سکتے ہیں۔ کسٹمز کا عملہ آپ کے کاغذات چیک کرنے کے ساتھ سامان کی مکمل چھان بین کر سکتا ہے۔ سامان کی چیکنگ کے دوران کسٹمز کے عملے کو مطمئن کیے بغیر کوئی بھی مسافر ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے ان مراحل کو صبر و تحمل اور خندہ پیشانی سے طے کریں۔ کسٹمز حکام سے فارغ ہونے کے بعد آپ ہال سے نکلیں گے تو آپ کو پاکستان حج مشن کے معاونین اور اہلکار خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کو مکہ مکرمہ لے جانے والی بسوں تک پہنچائیں گے جو مکتب اور بلڈنگ کی ترتیب کے لحاظ سے روانہ ہوں گی۔ جدہ سے مکہ مکرمہ کا فاصلہ اگرچہ بہت زیادہ نہیں، لیکن حج کے دنوں میں بہت زیادہ رش اور قدم قدم پر چیکنگ کے مراحل طے کرتے ہوئے یہ بسیں بعض اوقات 5-6 گھنٹے میں جدہ سے مکہ مکرمہ پہنچتی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حجاج کرام کو ان کی رہائش گاہوں تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں پر موجود معاونین آپ کی مختص رہائش پر پہنچانے میں آپ کی مدد کریں گے۔ کمرے میں سامان رکھنے اور ضروری لوازمات سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو عمرے کے لیے روانہ ہونا ہے، جس کے لیے آپ کی رہائش گاہ پر بسیں موجود ہوں گی جو آپ کو حرم پاک تک لے کر جائیں گی۔ حرم کی طرف روانہ ہونے سے قبل اپنے گلے کے لاکٹ اور مکتب کے کارڈ ضرور ہمراہ رکھیں، جبکہ اپنی بلڈنگ اور مکتب کا نمبر اور علاقے کا نام لکھ کر اپنے پاس بھی رکھ لیں یا یاد کر لیں، تاکہ راستہ بھولنے کی صورت میں معاونین آپ کو رہائش گاہ تک پہنچانے میں مدد دے سکیں۔ دوران سفر زیادہ سے زیادہ تلبیح پڑھتے رہیں، فضول گفتگو اور شکوہ شکایت کو زبان پر نہ آنے دیں۔ سنت کے مطابق حرم پاک میں داخل ہوں اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی ہاتھ اٹھا کر خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص موقع ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کی سیدھ میں، جس کی نشاندہی سبز ٹیوب لائٹ کے ذریعے بھی کی گئی ہے، کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نیت کریں، اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے حجر اسود کی طرف ہتھیلیوں کو چوم لیں، اسے حجر اسود کا استلام کہا جاتا ہے۔
اس کے بعد طواف شروع کریں اور دوران طواف مسنون دعائیں زبانی یا دیکھ کر پڑھیں۔ نیت طواف یا دیگر مقامات پر پڑھی جانے والی دعاؤں کے عربی الفاظ اگر یاد نہ ہوں تو جو بھی دل میں آئے مانگیں، جس زبان میں چاہے مانگیں۔ آپ کو خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ خیال رہے کہ مرد حضرات حالت احرام میں طواف کے دوران دایاں کندھا ننگا رکھیں گے، جسے استباح کہا جاتا ہے، اور صرف پہلے 3 چکروں میں سینہ تان کر تیز تیز چلیں گے، جسے رمل کہا جاتا ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف مقام ابراہیم کے سامنے ادا کریں گے۔ اگر یہاں موقع نہ ملے تو یہ حرم میں کہیں بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ صفا اور مروہ حرم کے ساتھ ہی ہیں۔ صفا اور مروہ میں جو مسنون دعائیں آپ کو یاد ہیں پڑھیں۔ صفا پہنچ کر آپ سعی کی نیت کریں اور مروہ کی طرف چلیں۔ راستے میں جہاں سبز لائٹ شروع ہو تو وہاں سے مرد حجاج اس وقت تک بھاگیں جب تک دوسری سبز لائٹ نہ آ جائے، تاہم خواتین اپنی معمول کی رفتار سے چلیں۔ مروہ تک پہنچ کر آپ کا 1 چکر مکمل ہو جائے گا۔ یہاں قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگنے کے بعد دوبارہ صفا کی طرف روانہ ہوں۔ سبز لائٹوں کے درمیان بھاگ کر اور باقی مقام سے معمول کی رفتار سے چل کر آپ دوبارہ صفا پہنچ جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 2 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح 7 چکروں کے بعد آپ کی سعی مروہ پر مکمل ہوگی۔ سعی کے بعد مرد حضرات حلق یعنی بال منڈوا کر اور عورتیں قصر یعنی بالوں کی لٹ کٹوا کر حالت احرام سے باہر آ جائیں گی۔ یوں آپ کا فرض عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ بعد میں آپ نفلی عمرے یا طواف کر سکتے ہیں، لیکن عمرے کے لیے آپ کو میقات پر جا کر احرام باندھنا لازم ہے۔ آپ کی رہائش گاہیں مکہ مکرمہ میں عزیزیہ نامی بستی میں ہوں گی، جو حرم پاک سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گورنمنٹ اسکیم کے تحت آئے ہوئے حجاج کی رہائش گاہوں کے باہر حرم آنے جانے کے لیے جدید ایئر کنڈیشنڈ بسیں مفت مہیا کی گئی ہیں، جو 24 گھنٹے وہاں موجود ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو 5 نمازیں حرم میں ادا کر سکتے ہیں۔ حرم کے پاس پاکستانی پرچم والی ٹوپی اور سبز جیکٹ پہنے معاونین یا مددگار آپ کی رہنمائی بھی کریں گے کہ آپ کو اپنے علاقے کی بس کہاں سے اور کیسے ملے گی۔ گورنمنٹ اسکیم کے حجاج مشترکہ رہائش گاہوں میں قیام کریں گے، جہاں واش رومز، کچن اور واشنگ مشینیں بھی مشترکہ ہوں گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ بلا وجہ تنقید سے گریز کریں اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اب چونکہ سعودی حکومت کی ہدایات کے مطابق تمام سرکاری حجاج کو کھانا فراہم کیا جائے گا، اس مقصد کے لیے وقت پر ڈائننگ ہال آئیں اور یہاں کھانا تناول فرمائیں۔ کمروں میں کھانا لے کر جانا منع ہے۔ ادائیگی حج کے لیے آپ کو تقریباً 40 دن سعودی عرب میں قیام کرنا ہوتا ہے۔ آب و ہوا کی تبدیلی اور لاکھوں افراد کے ساتھ گھومنے پھرنے کی وجہ سے مختلف اقسام کی انفیکشن یا بخار، نزلہ، گلے کی خرابی اور بعض اوقات شدید تھکن کی وجہ سے جسم درد کی شکایت عام ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ وزارت مذہبی امور کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ حجاج کرام کو حج کے دوران زیادہ سے زیادہ سہولیات مہیا کی جائیں۔ اس مقصد کے لیے پاکستان حج مشن نے آپ کی رہائش گاہوں کے قریب ڈسپنسریاں قائم کی ہیں، جہاں پاکستانی ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف آپ کی خدمت کے لیے 24 گھنٹے موجود ہے۔ اگر ڈسپنسری سے علاج معالجے کے بعد بھی آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی
تو आप अजीजिया में वाक़े हुकूमत पाकिस्तान के कायम करदा बड़े अस्पताल में भी दाखिल हो सकते हैं, जहां पर एक्सरे, टेस्टों और ऑपरेशन तक की तमाम सहूलियात हुज्जाज कराम को मुफ्त मुहैया की जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई हाजी हादसे का शिकार हो जाए तो एम्बुलेंस सर्विस भी मुफ्त मुहैया की जाती है। सऊदी अरब में कयाम के दौरान कुछ बातों का बतौर खास ख्याल रखना अज़हद जरूरी है। यहाँ कवानीन इंतहाई सख्त हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई हाजी कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया तो हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान हज मिशन इसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकेंगे। ये भी जरूरी है कि सऊदी कवानीन का एहतराम किया जाए। कोई गिरी पड़ी चीज हरगिज ना उठाएं, क्योंकि यहाँ जमीन पर गिरी हुई चीज उठाने का मतलब चोरी है और चोरी की सजा इंतहाई कड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सजा के साथ साथ हज से भी महरूम हो जाएं, जो कि आपकी जिंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश है। यहाँ औरतों के अकेले फिरने को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए अगर औरतों को बाहर जाना हो तो जरूरी है कि सऊदी रस्म रिवाज के मुताबिक अपने महरम के साथ और अबाया ओढ़ कर ही बाहर निकलें। हज से पहले अपने मामूलात को तरतीब दें कि आपने किस वक्त हरम जाना है और कब वापस आना है। आराम भी जरूर करें। ऐसा ना हो कि हज से पहले इस कदर थक चुके हों कि हज के मौके पर बीमार हो जाएं, जो कि बजाते खुद एक मुश्किल और मुशक्कत तलब इबादत है, जहां आपको बहुत ज्यादा पैदल चलना भी पड़ता है। हज 5 दिनों का होता है, जो 8 जिलहज से शुरू होकर 12 जिलहज को खत्म होता है। हज से 2 दिन कबल सऊदी हुकूमत ज्यादा रश के बायस हरम की तरफ जाने वाली बसें रोक देती है, इसलिए इन दिनों में आप हरम पाक तक बसों पर नहीं जा सकते। अलबत्ता छोटी गाड़ियां और टैक्सियां हरम जा रही होती हैं, जिसका किराया मामूल से काफी ज्यादा होता है। बेहतर है कि अपनी रिहायशगाह के करीब वाक़े मस्जिद में नमाजें अदा करें। हज के दिनों के करीब अपने एहराम, बेल्ट और निहायत कम वजन सामान तैयार रखिए, क्योंकि 8 जिलहज को आप मिना रवाना होंगे। मकतब के लोग आपको इससे मुतालिक वक्त से पहले आगाह कर देंगे और मिना में कयाम के लिए मिना कार्ड भी देंगे, जिस पर खैमा नंबर, मकतब और दूसरी मालूमात दर्ज होती हैं। दौरान हज इस लॉकेट को पहनकर रखना जरूरी है। किसी मसले की सूरत में आप बिल्डिंग में मौजूद मुआविनीन की मदद हासिल कर सकते हैं। मिना पहुंचने के 2 तरीके हैं। कुछ हुज्जाज पैदल, जबकि कुछ बसों, गाड़ियों के जरिए रवाना होते हैं। एक जदीद और तेज रफ्तार ट्रेन भी मशायर में चलती है, जिसके जरिए हुज्जाज मिना से अरफात और अरफात से वापस मुजदलिफा और मिना पहुंचते हैं। मिना में कयाम के दौरान खाने पीने की एहतियात करें। 8 जिलहज की रात मिना में कयाम होगा और 9 जिलहज को तुलुए आफ्ताब के बाद अरफात की तरफ रवानगी होगी। 9 जिलहज को जो मैदान अरफात में पहुंच गया, उसका हज मुकम्मल समझा जाता है। हुज्जाज मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुनने के बाद जोहर और असर की नमाजें इमाम के पीछे इकट्ठी अदा करते हैं और अपने रब के हुजूर मनाजात करते हैं। गुरूब आफ्ताब मुकम्मल होते ही तमाम हाजी मुजदलिफा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुजदलिफा पहुंचकर हुज्जाज मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा करने के बाद शैतानों को मारने के लिए 70 अदद कंकरियां इकट्ठी करते हैं और रात यहीं कयाम करते हैं। सुबह नमाज फज्र अदा करने के बाद फिर दुआओं में मशगूल हो जाते हैं और तुलुए आफ्ताब के बाद मिना की तरफ कूच करते हैं।
10 ज़िलहज को हुज्जाज जौक दर जौक मुज़दलिफा से मिना पहुंचते हैं। उस दिन हुज्जाज ने बड़े शैतान को कंकरियां मारना है। आम तौर पर हुज्जाज ज़वाल के बाद या ज़ोहर की नमाज के बाद कंकरियां मारने के लिए रवाना होते हैं। कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज सुन्नत इब्राहिमी के तहत कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी एक अहम फरीजा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस फरीजे की अदायगी के लिए हर हाजी को मुकम्मल इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो ये कुर्बानी खुद करे या सरकारी स्कीम के जरिए करवाए। जो हुज्जाज अपने हाथ से बैंक में कुर्बानी के पैसे जमा करवाना चाहें, उनकी सहूलत के लिए हज से पहले कुर्बानी के कूपन हासिल करने के लिए जगह जगह बूथ भी कायम किए जाते हैं ताकि हुज्जाज बरवक्त और बासानी ये कूपन हासिल कर सकें। हज से पहले बहुत से अफराद हुज्जाज कराम की रिहाइश गाहों में आ जाते हैं और खुद को यहाँ का रिहायशी जाहिर करके और बैंक के जरिए की जाने वाली कुर्बानी के नकाइस बयान करके हुज्जाज से बैंक वाली कुर्बानी से कुछ कम पैसे लेकर उन्हें अपने नंबर दे जाते हैं कि 10 ज़िलहज को आपकी कुर्बानी आपके सामने की जाएगी और चलते बनते हैं। इनमें बेशतर फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहें। सऊदी हुकाम भी ऐसे अफराद की तलाश में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अफराद सादा लो हुज्जाज से कुर्बानी के नाम पर पैसे बटोर लेते हैं। बेहतर है कि वजारत मजहबी उमूर या सऊदी बैंक के जरिए ही पैसे जमा करवाए जाएं। वो आपको कुर्बानी का वक्त भी कूपन पर बता देंगे। कुर्बानी 10 ज़िलहज या 11 ज़िलहज को होती है। हुज्जाज कराम को चाहिए कि जब तक कुर्बानी का वक्त ना आ जाए उस वक्त से हलफ या कसर ना करवाएं और एहराम ही में रहें। कुर्बानी के बाद हुज्जाज हलक या कसर करवाकर एहराम खोल देते हैं और तवाफ ज़ियारत के लिए हरम रवाना होते हैं। और तवाफ ज़ियारत के बाद हुज्जाज इबादत हज के एक बड़े हिस्से से फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनका क़याम मिना में ही होगा। अलबत्ता 12 ज़िलहज को दोबारा तीनों शैतानों को कंकरियां मारने के बाद हुज्जाज गुरूब आफ्ताब से कबल मिना छोड़ देते हैं, वरना 13 ज़िलहज को भी कंकरियां मारने के बाद मिना से रवाना होते हैं। मिना से वापस आने के बाद हज के तमाम मनासिक खत्म हो जाते हैं। मक्का मुकरमा से रवाना होते वक्त हुज्जाज तवाफ विदा करते हैं। जो हुज्जाज कबल हज मदीना मुनव्वरा नहीं गए थे, वो अपनी पाकिस्तान रवानगी से तकरीबन 10 दिन कबल रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी और दीगर ज़ियारात के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना कर दिए जाते हैं। मदीना मुनव्वरा पहुंचकर बावजू होकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाएं और 2 रकात नमाज नफल शुक्राना के बाद बाबुस सलाम के रास्ते रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दें कि अल्लाह ताला ने आपको ये लम्हा नसीब किया जिसकी आरज़ू आपकी जिंदगी की अव्वलीन ख्वाहिश थी। हज से फरागत के बाद हुज्जाज अगर मक्का में अपनी रवानगी तक मुकीम हैं तो उनका ज्यादा वक्त हरम पाक में तवाफ और नमाजों की अदायगी और मदीना मुनव्वरा की सूरत में मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरियों में सर्फ होना चाहिए कि शायद जिंदगी में ये मौका दोबारा कभी नसीब ना हो। अल्लाह ताला आपका हज कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। يا
روحانه يا معنة يا أحد يا سري